صلى الله عليه بين الترار وبين ماء فاستفيق من غفلة الخيار مصانا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي أصانا صلى الله عليه طهر الله وما اختاره به وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن أعطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد إذ ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الآمنة بنت وهب المختار عبد الله بن عبد لمطالب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون آيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه وانا وما من شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فطريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله برز الله المشافع صاحب القدر المرافع، فملا النور النواحي برسول الله عما كل عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وعيم الكفر تزعزع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، من به الآفات تدفع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع، وينادون تراما قد من حول أفضع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا
مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاعة مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع وبه فانظر إلينا وأعطينا بكل ما طمع يا رسول الله دينا في نياه سيدنا ونرتجي منك الشفاعة إن ربي عالمنا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي مشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طالعها وختم العمر بحسنا وحسين العقبى وما رجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا محمد عليه الله يا رب صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidi YouTube Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan dalam acara Kuliah Duha yang pada hari ini Ahad 5 Oktober 2025 yang bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab LCMA yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan pembahasan kitab Risalatul Mu'awwanah. Kami himbau kepada para hadirin dan sahabat Irma bahwasannya di akhir sesi kuliah duha ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan silahkan untuk mengangkat tangannya, dan bagi para ahwat silahkan untuk menulis di kertas. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah bisiril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab LCMA dengan pembahasan kitab Risalatul Mu'awwanah. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya muliakan teman-teman anggota Irma Masjid Agung Palembang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam kajian kita, kajian bulanan dalam pembahasan materi Risalah Mu'awwanah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai bahwa seorang muslim hendaknya memiliki amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat kedekatannya atau menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang paling banyak dipakai oleh para ulama itu adalah pertama salat sunnah. Ya, jadi memperbanyak salat sunnah. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Ya, yang ketiga mempelajari ilmu syariat, hadir dalam majlis-majlis. Yang keempat adalah banyak berzikir. Mula prioritas secara sempurna dilakukan di awal waktu, misalnya di awal waktu mulai menambah qobliyah, bahkan macam-macamnya. Baru kita kalau salat sunnah mutlak itu yang dikerjakan, ya. Kita ini teman-teman ini mungkin baru tahap 2 tadi kan kita kerjakan, ya, wajib kita kerjakan. Nah, kita tambah dengan salat sunnah yang pokok itu yang akan disebutkan nanti sekarang ini, ya. Nah, dalam setiap perbuatan sholat zahir yang bisa penting melengkapi rukun dikerjakan meskipun satu. Kalian belajar sekarang Safinah, ya, sama Ustadz Fadil Safinah, ya, itu disebutkan di situ ada 17. Rukunnya sudah, baru kita latnya lebih bagus lagi, harus ditambah dengan sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat itu ya amalan-amalan yang menyempurnakan sholat kita. Contoh, ya, kalau kita sholat ya jangan lupa baca surat-surat pendek itu. Ta'awudz sebelum subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, itu dikerjakan semuanya. Kaidah umum yang namanya amalan sunnah adalah melengkapi yang wajib.
Kalau kita sekedar yang wajib saja, pasti banyak kekurangan dalam wajib itu dengan apa? Sunnah. Maka amalan sunnah ini kalian harus mempelajarinya dan mempraktekannya, jangan ditinggalkan begitu saja. Nah, jadi yang wajib dan yang sunnah ini teman-teman, ini adalah namanya bagian luar atau bagian zahir dari sholat. Dan itu belajarnya pada ilmu apa? Ada yang tahu nggak? Belajar rukun sama belajar sunnah itu belajarnya di ilmu apa? Di ilmu fikih yang kalian belajar itu. Jadi kalian belajar safinah itu adalah mempelajari sisi luar, sisi zahir, rangka luar daripada sholat. Ya, fikih itu belajarnya di situ. Nah, nanti tadi saya katakan sholat itu begitu juga ibadah yang lain, ada sisi zahir, ada sisi batin. Ya, sekarang sisi zahirnya rukun dan sunnah. Sisi batinnya apa? Sisi batinnya itu adalah kekhusyuan, hadir hati, pikiran nggak kemana-mana. Itu batinnya. Sebenarnya inti ibadah itu pada sisi batin sebenarnya. Semua ibadah. Kalau nggak diperhatikan sisi batin, ya ibadahnya sah, tapi pengaruh terhadap kebaikan diri kita sangat minim. Pengaruh kebaikan itu maksudnya bagaimana? Salat itu kalau dalam Quran disebutkan innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang kalau salat benar-benar pasti akan membawa dirinya itu menjauhi perbuatan-perbuatan nista, dosa-dosa besar, wal munkar, dan kemungkaran termasuk dosa kecil. Orang kalau sholat benar-benar seperti itu akan nggak, istilahnya orang kalau sholat nggak bakal maksiat. Kalaupun maksiat sedikit-sedikit dan dia nanti akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sholat yang bagaimana yang bisa membuat kita itu menjauhi kemaksiatan? Sholat yang kita dirikan zahir dan batinnya. Ya, zahirnya itu tadi itu rukun harus dikerjakan. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya zahirnya khusyuk, tapi pas kita lihat sholatnya kok kurang rukun, berarti ya jelas salah itu. Ya, jadi pertama ini yang kita lakukan, lengkapi dulu yang zahir, yang luar. Pelajari rukun sholat, pelajari sunnah sholat, itu dulu kita. Dan itu memang sholatnya orang awam itu. Sholatnya orang awam itu sholat zahirnya saja. Ya, sholat zahirnya saja. Semua hampir kita begitu. Tapi itu sudah lumayan bagus. Sudah lumayan, tapi belum bagus. Sudah lumayan bagus. Kalau mau bagus bagaimana? Dilengkapi sisi batinnya. Ya, harus hadir hati ini. Gimana caranya? Ini perlu latihan dan susah latihannya. Tapi harus dilatih. Gak boleh nggak kita latih, kita cuek, yang penting sholat aja, jungkat-jungkit selesai. Ya, ya udah kita nggak istilahnya kewajibannya memang gugur, tapi nggak ada hasil sholat kita itu. Nggak buat kita jadi orang soleh, nggak. Kita cuma istilahnya gugurkan sholat. Istilahnya kalau kalian kuliah itu cuma ngabsen doang. Duduk di bangku, dipanggil namanya Ahmad, hadir, dah duduk. Ketika ujian nggak dapat apa-apa, ya kan? Cuma hadir doang dia. Itulah kuliahnya orang mahasiswa awam, gitu. Sholatnya orang awam itu yang zahirnya saja. Kelihatannya sholat padahal nggak sholat. Kelihatannya kuliah padahal nggak kuliah. Lalu nggak dapat ilmu dia. Sebenarnya kan kita kuliah supaya dapat ilmu. Ya, nah seperti itu kira-kira. Jadi harus kita latih supaya gimana cara melatih khusyuk? Pertama melatih khusyuk itu teman-teman, kita siapkan dulu badan kita. Pakai pakaian yang rapi, yang nggak bau. Karena kalau bau nggak enak, kita gatel, garuk-garuk terus. Pakai minyak wangi, pakai sajadah yang enak, ya. Kemudian berdiri. Yang paling penting kurangi semua bentuk gerakan apapun. Termasuk gerakan yang darurat, kecuali darurat sekali memang boleh. Tapi kalau misalnya sakit-sakit sedikit ditahan, misalnya digigit nyamuk, itu kan sering kita kan, gatal sedikit. Kita ini kalau udah membiasakan diri gatal sedikit kita garuk, nanti nggak gatal, garuk juga dia. Tahu-tahu pegang hidung, ngapain hidungnya? Nggak tahu, pokoknya tangannya udah enak begini aja. Pegang ini,
ya, atau yang sering bawa jam, lihat jam sedikit, ya, atau goyang-goyang begini, ya, karena dia membiasakan diri bergerak, padahal nggak bagus itu. Jadi gimana cara melatihnya? Kalau pas kalian ada rasa gatel, tahan terus, biarin aja. Itu lama-lama hilang sendiri. Kalau kalian garuk nih, misalnya gatel di sini, garuk. Nanti udah garuk sini, bentar lagi sebelah sini garuknya. Sebelah sini garuknya. Itu memang yang siapa yang melakukannya? Itu bisa saja memang badan kalian memang belum mandi. Ya, bisa juga yang datang itu ada jin yang khusus mengganggu orang lagi sholat. Jin khusus dia, setan, dibuat kita gini, buat ini, ya, macam-macam. Itu jadi kurangi semua bentuk gerakan. Gatel biarin aja. Terus cobalah kalian latih itu. Kalian banyak bergerak. Kita lumrah. Kita ini sehari-hari kuliah, kerja, keluarga, teman-teman. Itu yang kita pikirkan. Jarang diantara kita ini mikirin sholat. Nanti sholat asar saya mau di mana ya? Sholat duhur ini saya pengen di masjid. Setelah sholat duhur saya pengen i'tikaf. Jarang orang yang selalu memikirkan itu. Yang dipikirkan itu adalah nanti habis sholat duhur makan di mana enaknya ya. Nah itu yang sering dipikir malah, ya kan? Yang dipikir malah itunya. Jadi kita ini orang awam, lebih banyak urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Itu orang Islam diciptakan untuk mikirkan akhirat, mikirkan akhirat. Tapi memang sulit. Karena sulit dalam semua kegiatan, termasuk ketika kita sehari-hari, kalau kita mau serius ya, antum mau coba ya, mau serius dunianya itu kita kurangi. Coba sekarang kalian harus punya waktu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak dulu, 15 menit misalnya, atau 10 menit lah. Misalnya kalian habis sholat, duduk dulu 10 menit, gak duduk untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan badanmu, pikiranmu, jiwamu semua untuk Allah. Duduk aja, pikirkan Allah aja. Pikirkan Allah itu maksudnya bukan tentang Allahnya saja, pikirkan tentang akhirat, pikirkan tentang kekuasaan Allah yang begitu luar biasa, keajaiban-keajaiban alam yang Allah buat, ya sesuai kemampuan kalian masing-masing, ya. Atau mikirkan dosa kita, mikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita pakai untuk kebaikan dan yang kita pakai untuk yang berkaitan dengan Allah. Sedikit-sedikit saja. Itu untuk melepaskan kita dari dunia. Ya, kalau dunia sudah bisa kita kurangi, kalian sholat gampang. Tapi sekarang kita ini karena setiap hari yang dipikirkan dunaknya ngapain habis sini, ngapain itu, ya. Kalau itu terjadi, segera tarik kembali. Ya, tarik kembali itu maksudnya hentikan pikiran itu, langsung dalam orang, mulutnya saja qomat kamit Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pikirannya kan begitu kan kalian? Sama. Ya saya juga begitu. Tapi berusaha kita hilangkan pikiran itu. Ya, caranya gimana? Kalau kalian bisa menghafal, adakan bismillah itu, supaya bayangan saya ini enggak dimasuki bayangan yang lain dari dunia. Saya sibukkan pikiran saya dengan memikirkan apa yang saya baca. Kalau saya nggak bisa merenungi isi maknanya, paling tidak wujud tulisannya saja atau suaranya saja. Alhamdulillah, itu kalian baca daripada bacaan itu, baru kalian nanti akan merasakan apa? Akan merasakan adanya keterputusan. Kita pikirkan teman kadang-kadang untuk ya, jadi ada prosesnya ya. Tapi harus kalian mulailah, harus kalian mulai sedikit-sedikit. Kalian mulai untuk apa? Untuk melepaskan dari dunia. Di antaranya etika. Ya, ketika belajar ilmu pasti kacau. Yang zahir kita zahir dan salat yang wa'lam anna li sisi zahir wala yakunu hatta kan punya harus yang zahir ibadah yang lain. Ya, kita zahirah adalah rukun dan adab-adab sholat, namanya iftitah, baca orang kalau Al-Fatihah 5, sholawat kepada Nabi dan salam. Ini sebenarnya 5 rukun yang paling sulit di dalam sholat. Gampang, mungkin belum terbiasa dengan makhraj huruf-hurufnya, maka sulit kita, ya. Maka menjadi menjadi menurut saya rukun yang paling sulit di dalam melaksanakan sholat. Ibadah lain itu nggak ada rukun apa-apa bisa,
meskipun kelihatannya simpel tapi sujud wa bihamdi subhana rabbiyal a'la itu haqiqatuha fahiyal huduru ma'allah. Adapun hakikat salat, inti salat adalah sisi batin salat kita, yaitu apa? Al-hudur ma'allah, hadir bersama Allah. Maksudnya khusyuk, pikiran kita fokus di dalam, bukan karena orang. Kita sholat bukan karena takut dimarah seseorang atau takut mengharapkan pujian orang, bukan, tapi memang sholatnya karena Allah. Wal qasdu lillah, untuk ada sholat, nggak mikir yang lain di dalam hatimu, sopan ketika adab, ya jangan main-main. Baiklah, mereka juga ada acara dan sudah mau duhur 10 menit lagi ini, ya. Saya kira kita baca doa saja ya, kita tutup karena kondisi juga tidak memungkinkan. Kita nggak usah tanya jawab dulu ya, insyaallah lain waktu lah, insyaallah kita buat tanya jawab lagi. Ada yang punya ini bukunya? Mbak sini saja, nanti saya fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim fil malil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa laqad asyartu li na'ti man minna awna bil ali ila zain ad-da'wa al ahwal wa ala qadana sinina wa man ajaba yan fi jam'ina asma' bi fadlika ya man 'adana waqdi lana al-ahbaban lana dadika al-firdaus ana rabbika sayyidi sallallahu rahman bismillahirrahmanirrahim. Semoga alamin.